جی السلام علیکم، میرا نام عدنان احمد ہے اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس جینٹل مین از انویزیبل، اس کی شکل کدھر چلی گئی ہے. تو میں پرومس کرتا ہوں میں اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا. آپ تھک چکے ہیں میرا منہ دیکھ دیکھ کے. میں آج کھیتوں کی طرف آیا ہوں جی. یہ ہمارے کھیت ہیں کچھ ابا جی کی حلال کی کمائی ہے کسی دور کی. تو باہر نکلا تھا، موسم کافی اچھا تھا. آج میں نے کہا چلیں ادھر ایک وی لاگ قسم کا کچھ بنا لیں، کو سیر کروائیں. یہ جی چاول کی کاشت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. دھان لگی ہوئی ہے، لاب جسے آپ بولتے ہیں اردو میں، اور یہ ابھی فریش لگی ہے. اس پہ ذرا ہفتے ایک بعد جو ہے نا اس کو ہوش آئے گی. ابھی تازہ تازہ لگی ہے تو اس کا جو کیا کہتے ہیں وہ پودا ہے وہ لیٹا ہوا ہے. وہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی کھڑے ہیں آگے. ٹھیک ہے، تو لائف اب میں گاؤں کی لائف کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. لائف آپ کہیں بھی ہو نا بھائی جان، بات سیدھی سی. آپ کے پاس پیسہ ہوگا نا تو آپ انٹرٹین ہوتے ہو، ورنہ کھجل خواری ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک جس پہ میں چل رہا ہوں یہ کچی ہے، لیکن ادھر آ کے نا تھوڑا سا انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. پتہ ہے گھر میں ہر وقت رہ کے بچوں کا شور، کچھ بیوی کی ڈیمانڈس، کبھی دال ختم ہو گئی ہے، کبھی آج چکن کھانا ہے، کبھی مٹن کھانا ہے. ٹھیک ہے، میں بلیم نہیں کرتا بیویوں کو، بڑی بڑی اچھی بیویاں بھی ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، بہرحال میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا. آپ انجوائے کریں، دیکھیں ذرا ارد گرد. باقی وہ بائک ہے میری مسکین سی کھڑی ہے ادھر. ٹھیک ہے، اس کو کھیتوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کھیتوں کے لیے رکھا ہوا ہے اٹ مینز کہ ادھر ذرا نا آپ کو راستہ یہ دیکھیں، آپ نیچے نظر آ رہا ہے تو ادھر اسی طرح کا موٹر سائیکل جو ہے نا وہ آپ کے لیے اچھا رہتا ہے. یہ شیشم کے درخت ہیں کچھ، یہ دیکھیں. آپ کو پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. آج میں بیسیکلی ٹاپک تھا میرے پاس جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ساتھ میں نے چاہا چلیں آپ کو سیر سپاٹا بھی تھوڑا سا کروا دیں. بچوں کو کس عمر میں اسکول بھیجنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ ریسرچ میں نے تھوڑی سی کی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بھائی جان کہ بینگ اے مسلم، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 7 سال کی عمر کے بعد کیوں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بچوں کو نماز کی طرف لائیں، آپ انہیں نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں آج پریپ نرسری اور پتہ نہیں پلے گروپ اور کیا کیا سین چل گیا ہے. مجھے تو اتنا یاد پڑتا ہے کچھ آج سے رفلی کتنے سال ہو گئے ہیں، 20 اور تقریباً 25 سال پہلے لگا لیں جی. 25 سال پہلے جب میں اسکول میں گیا تو میری عمر اس وقت میرا خیال ہے کم و بیش 5 سال تھی. ٹھیک ہے، جب میرے والدین نے مجھے اسکول میں چھوڑا پڑھنے کے لیے. اچھا، اینڈ آئی واز لکی، آئی فیلٹ ریئلی آنرڈ وین آئی تھنک ناؤ کہ مجھے 5 سال کی عمر میں بھیجا گیا. شروع میں ضد کرتا ہے بچہ، ظاہر ہے وہ گھر کا ہیبیچول ہوتا ہے، اسے اپنی امی کے ساتھ موسٹلی بچے ہماری سوسائٹی میں زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سو واز آئی. تو میں نے شروع میں ضد کی، لیکن 2-3 دن کے بعد کچھ گھر میں مجھے میری سسٹرز پڑھا دیا کرتی تھیں تو میں نے جناب نا جاتے ساتھ چھوٹا قاعدہ ہوتا تھا، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی چڑیا بنی ہوئی ہوتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. کون سا قاعدہ اسے کہا جاتا تھا یار، اب مجھے نام بھول گیا اس کا. اور فرنٹ پیج پہ، پہلے پیج پہ ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے ہوتے تھے نا، وہ بستہ انہوں نے لگایا ہوتا تھا، بیگ، اسکول بیگ اپنے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو وہ میں نے سنایا جاتے ساتھ جی، کیونکہ گھر مجھے باجیاں اپنی بڑی سسٹرز جو ہیں وہ پڑھاتی تھیں. ABC مجھے آتی تھی اس دور میں بھی. جو لوگ جن کی اسکولنگ اچھی ہے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بھائی گاؤں میں رہتا ہوں، میں تو اپنی بات کروں گا. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا جی کہ چھوٹا قاعدہ پہلے دن ہی سنانے کے بعد مجھے انہوں نے کہا جی اب بڑا قاعدہ سنو. میں نے بڑا قاعدہ بھی اسی دن سنا دیا. انہوں نے کہا جی آپ فرسٹ کلاس میں آ گئے ہو، پہلی کلاس میں. ٹھیک ہے، پہلی کلاس اسے بولا جاتا ہے، پہلی میں آ گیا. سو آئی واز انٹیلیجنٹ گائے. اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ آ جاتی تھی چیزوں کی جلدی سے.
मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट, लेकिन जब तक मैं मैट्रिक में आया मुझे उससे शदीद नफ़रत होना शुरू हो गई थी, तो आई कुडंट कैरी ऑन विद मैथमेटिक्स एनीवे. आई डिड माय एफएससी इन हाउ शुड आई से दिस कंप्यूटर साइंसेस. मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा, लेकिन बाद में मैं कॉमर्स की तरफ आ गया. ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि साथ साथ उधर दोबारा उसी बात को वहीं पे लाता हूँ मैं देख रहा था कुछ इन्फॉर्मेशन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में. स्कैंडिनेवियन जिन लोगों को नहीं पता, डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन. ठीक है, फ़िनलैंड है जो, वो 7 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल लेते हैं. ठीक है जी. और इसकी वजह ये बताई जाती है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चे को हम शुरू में उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क ना आए. ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से जो है ना उसकी नशोनुमा मेंटली वो प्रिपेयर हो, तो फिर वहाँ जाके वो आसानी से जो है स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. ठीक है जी. तो ये देखें भाई गुजरे हैं साइकिल पे. अच्छा जी, अब हमारा बच्चा 4 साल का होता है और उसके, ये देखें कितनी प्यारी जगह है, करता हूँ, ये देखिएगा. अच्छा, तो जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था 4 साल का बच्चा वो अपना बैग नहीं उठा सकता सही तरह से. ठीक है, तो यार बात यह है कि सारे ज़्यादा सुखी नहीं हैं, कुछ मातड़ बच्चे भी होते हैं बीच में. ठीक है, मस्कीन फैमिलियों से ताल्लुक़, मस्कीन मीन्स के गरीब फैमिलियों वाले, तो वो घर की परेशानियां देख देख के, माँ बाप के झगड़े देख देख के वो वैसे ही बेचारे ज़िंदगी से शुरू से ही उकताना शुरू हो जाते हैं. उनके रवैयों पे बुरा असर पड़ता है. तो मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ. चलो 7 साल, हम कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात नहीं कर रहे, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी. तो जनाब मैं लगता है अपनी शक्ल थोड़ी सी दिखा ही दूँ, क्या ख्याल है? अगर मेरा मोबाइल साथ दे तो. नहीं जी, इसे नहीं मंजूर मेरी शक्ल. एनीवेज़, अच्छा जी, तो यार कम से कम 5 साल तक ब्रेक लगानी चाहिए आपके जल्दी स्कूल में डालने से. बच्चा, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि बच्चा बड़ी जल्दी लायक फ़ायक हो जाएगा, ठीक है, पायलट हो जाएगा एयरफोर्स में, या ऐसा इंजीनियर बन जाएगा जिसने कोई नई ईजाद दरियाफ़्त करनी है. इंसान ही करते हैं दरियाफ़्तें. मैं ये नहीं कहता आपका बच्चा कभी भी किसी चीज़ के काबिल नहीं होगा, अल्लाह माफ़ करे. बट द थिंग इज़ कि हमें यार अपनी औलाद पे कम से कम जुल्म नहीं करना चाहिए. 3 साल के हक़ में तो बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि 3 साल की उम्र में अभी जाके बच्चा जो है ना वो सारे अल्फाज भी उसकी ज़ुबान पे नहीं आ रहे होते, तो हम उसको मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो है वो धकेल देते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. तो आप कमेंट में मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे कि डू यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट दैट अ चाइल्ड should be how should I say this, should be sent to the school at the age of 5. अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइएगा. तो आज मैंने खेतों की सैर आपको थोड़ी सी करवानी थी, वो मैंने करवा दी है. तो लेट मी नो कि आप क्या समझते हो कि मैं जो आइडिया दे रहा हूँ या जो मैं बात कह रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं. बच्चों को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए यार छोटी उम्र में. ठीक है, मेरा ज़ाती मानना ये है. अब इसमें मैं कोई साइंसी फार्मूला नहीं आपको बताऊंगा कि फ़लाँ फार्मूले के तहत ये बात जो है मेरी वो बिल्कुल सही साबित होती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. घर में उसे थोड़ा बहुत पढ़ाएं, ठीक है, ABC सिखाएं, अलिफ बे जीम दाल जो भी है. उसके बाद जब वो बोलना शुरू कर दे तो उसे बताएं कि बेटा आपने स्कूल जाना है. मेंटली प्रिपेयर हो बच्चा. 1-2 दिन आप उसके साथ जाएँ, क्लास में बैठ जाएँ. यार आपका अपना बच्चा है, किसी और का हमसाए का तो है नहीं. तो तवज्जो चाहिए होती है बच्चों को. तो ये आपकी, मेरी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैसेज को जो है ना हम अपने लोगों को बताएं. हमारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है. पोटेंशियल बहुत है हमारी कौम में, ये पूरी दुनिया मानती है. ठीक है, लेकिन क्या है कि जिस तरह गाइडेंस की कमी होती है ना, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होता, बस वो हिसाब है. तो बाकी अल्लाह खैर करे जी, आपसे मिलते हैं फिर. तो ये एक छोटा सा वीलॉग कह लें. ठीक है, मैंने समझा. और मैं कोशिश करूँगा, घर में शोर होता है यार, मैं खेतों में बैठ के ना वीडियोस बनाया करूँगा. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. मेरा नाम अदनान अहमद है. अल्लाह हाफ़िज़.